वाहिगुरु जी। सतगुर की जिसनू मत आवे सो सतगुर माही समाना। एह बाणी जो जियों जाने तिस अंतर रवे हर नामा। बाणी गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहे सेवक जन मानै पर तख गुरु निस्तारै। बाणी बिरलो विचारसी जे को गुरुमुख होए। एह बाणी महापुरख की निज कर वासा होए। मलार महल्ला चौथा। अगम अगोचर नाम हर उत्तम। हर कृपा ते जप लया। सत संगत साध पाई वड भागी। संग साधु पार पया। मेरे मन अन दिन आनंद पया। गुर प्रसाद नाम हर जपिया। मेरे मन का भ्रम भो गया। रहाओ जिन हर गाया जिन हर जपिया। तिन संगत हर मिलो कर मया। तिन का दर्श देख सुख पाया। दुख हाँ मैं रोग गया। जो अन दिन हृदय नाम त्यावें। सब जन्म तिना का सफल पया। ओए आप तरे सृष्ट सब तारी। सब कुल भी पार पया।
तुद आपे आप उपाया सब जग, तुद आपे वस कर लया, जन नानक को प्रभ कृपा तारी, बिख डूबदा काढ़ लया, तुद आपे आप उपाया सब जग, तुद आपे वस कर लया, जन नानक को प्रभ कृपा तारी, बिख डूबदा काढ़ लया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये पावन शब्द जो 1264-65 अंक ते दर्ज है, इस शब्द की विचार प्रिंसीपल साहब ज्ञानी बलजीत सिंह जी, साहिबजादा जुझार सिंह गुरमत मिशनरी कॉलेज रोपड़ आप जी नूं सरवण करवाउणगे। 2 दिन का आप जी का समा है साडे पास। संगत वालों, प्रबंधक सेवादारां वालों जी आयां नूं, प्रिंसीपल साहब उस कॉलेज की सेवा करते हैं जिथों दास भी पढ़ के आया है, मेरे विद्यादाते हैं भाई पिंदरपाल सिंह जी, बहुत सारे इस वेले कौम दे विच वड्डियां सेवावां निभाउण वाले गुरु के प्रचारक सिंह साहब ज्ञानी मान सिंह जी, ग्रंथी श्री दरबार साहब भी आप जी दे विद्यार्थी हैं। सो ये विद्यालय, ये कॉलेज जो धर्म के प्रचार का बहुत वड्डा एक स्थान है। आप संगत नूं बेनती भी है कि ऐसियां संस्थावां नूं आपां मदद करिए, अपना दसवंध भी दईए। और ये संस्था नरोल धार्मिक संस्था है। दूसरी बेनती कि जिन्हां ने पाकिस्तान विचले गुरधामां दी, गुरु अस्थानां दी यात्रा करनी होवे, वैसाखी दे पूर्व समय जथा जाएगा। अपना पासपोर्ट, 4 फोटो और 200 रुपया वीजा फीस, एक अपनी आईडी की कापी, पहचान पत्र की कापी आप जी 15 फरवरी तो पहला रकाबगंज साहब जमा करा दियो, ताकि यात्रा का योग प्रबंध हो सके। तीसरा है जो मनुखता मानवता की सेवा का बहुत वड्डा स्थान 550 बिस्तरियां का हॉस्पिटल गुरु हरकृष्ण साहब महाराज के नां ते बनना है। ये सेवा महापुरखा ने बाबा बचन सिंह जी ने लई है। आप सारे तन मन धन दे नाल अपना हिस्सा पाइए, ताकि यह स्थान मनुखता की सेवा नूं समर्पित हो सके। अगले समय वास्ते गुरबाणी विचार आप जी सरवण करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साहिब जीओ सतगुर विटों बारिया, जित मिले खसम संभालिया।
जिन कर उपदेश ज्ञान अंजन दिया, इन नेत्री जगत निहालिया, खसम छोड़ दूजै लगे डुबे से बन जा रहा। सतगुरु है बोहिता बिरला किन विचारिया, कर कृपा पार उतारिया। कवन बड़ाई कह सकों बेअंत गुनीता, कर कृपा मोहि नाम दे नानक दर सरीता। कवन बड़ाई कह सकों बेअंत गुनीता, कर कृपा मोहि नाम दे नानक दर सरीता। जुगो जुग अटल शब्द गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की पावन हजूरी विखे इस पावन अस्थान गुरुद्वारा श्री बंगला साहब विखे अमृत वेले तो हाजरी पा रही गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जी, सतगुरु जी ने बख्शिश की है। तित जाए बहु सत संगति, जिथे हर का हर नाम बिलोईए। गुरु साहब जी का ये जो पावन हुक्म है, उस हुक्म की पालना करदे आप सारे उस गुरु की संगत में आके सुशोभित होए हो, जिथे परमात्मा के नाम की विचार, गुरु का कीर्तन, शब्द विचार हर पल चलती है। क्योंकि इस दे बारे सतगुरु जी ने यह भी भेद खोलिया है कि सतसंगत कैसी जानी है, जिथे एको नाम बखानी है, एको नाम हुक्म है, नानक सतगुर दिया बुझाए जीओ। सन्मानयोग इत्थों दे हजूरी रागी जथे पासों आप जी ने बड़े अदब नाल आसा की वार दा कीर्तन शब्द सरवण किया है। सतगुरु जी की कृपा सदका आप जी ने गुरबाणी की चल रही लड़ीवार व्याख्या के अधीन अज का जो पावन वचन है, जो गुरु रामदास पातशाह जी का उच्चारण किया होया, गुरु ग्रंथ साहब जी के पवित्र पावन अंक 1264 ते मलार राग अंदर सुभायमान है। मेरे अजीत सिंह साहब ज्ञानी रणजीत सिंह जी इस दरबार के हैड ग्रंथी साहब पासों आप जी ने सरवण किया है। आओ शब्द की विचारना जोड़न लई मन बिरतियां नूं एकागर करदे हां, जिहड़ियां संगतां इस अस्थान ते सुशोभित हन जां टाइम टीवी राही देशों विदेशों में, इंडिया में हर थां दे उत्ते जिथे भी स्रोते बन के बैठे ने, सारे ही फतेह प्रवान करो। आखो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु जी ने शब्द का केंद्री भाव बख्शिश किया है, मेरे मन अन दिन आनंद भया। सतगुरु रामदास पातशाह जी का अपना तजर्बा है कि जीवन के विच आनंद खुशी जिहड़ी प्राप्त हुंदी है, सतगुरु कहंदे मेरे जीवन के विच, मेरे मन के विच निता प्रति हर रोज वास्ते आनंद बन गया है। आनंद भाव खेड़ा खुशी, जिहदे नाल मन दिल प्रसन्न हो जाए। और दिल प्रसन्न उत्थे हुंदा जिहड़ी चीज़ सानू चंगी लगदी है। कोई वस्तु मिठी होवे लेकिन साडे मन नूं ना भाउंदी होवे, भोजन वो चंगा लगदा जिहड़ा साडे मन नूं सुखदाई होवे, सानू मनुख वो चंगा लगदा जिहड़ा साडे मन नूं भाउंदा होवे। इसे करके धन गुरु अमरदास पातशाह जी ने मिठा सोजो भावदा सज्जन सोजे रास, मिठा वो चंगा लगदा है, आनंदित हुंदा है जिहड़ा साडे मन नूं भाउंदा होवे, सज्जन वो चंगा लगदा जिहड़ा सानू रास आंदा होवे। और इस करके सतगुरु पातशाह जी ने बख्शिश की है कि जीवन दे विच ये बहुत बड़ी प्राप्ति है, जीवन का शिखर है आनंद की प्राप्ति होना। लेकिन कई बारी मनुख सोचदा कि मैनू जीवन दे विच पदार्थां विचों, पदवियां विचों, होर गल्लां विचों आनंद प्राप्त हो गया, लेकिन वो आनंद इस तरह का हुंदा जिवें रेत की कंध होवे। रेत की कंध किरदी जाती है तो छेती उसकी समाप्ति हो जाती है। इवें पदार्थां विचों, मोह विचों
ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਆਨੰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਆਨੰਦ ਮੋਹ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮੋਹ ਤੋੜਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਆਨੰਦ ਰਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਬੈਰਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਨੰਦ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਘਰ-ਬਾਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਿਧਾਂਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜੋਗ ਨਾ ਭਗਵੀਂ ਕੱਪੜੀ ਜੋਗ ਨਾ ਮੈਲੇ ਵੇਸ, ਨਾਨਕ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਜੋਗ ਪਾਈਐ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਉਪਦੇਸ਼। ਇਹ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੀਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਢੂੰਡਣ ਵਿੱਚ, ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਪੁੰਨਦਾਨ ਵੀ ਬੜੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਔਰ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਜੋ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਨਿਭਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। ਫਿਰ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਤਜਰਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਨੰਦ ਆਨੰਦ ਸਭ ਕੋ ਕਹੈ ਆਨੰਦ ਗੁਰੂ ਤੇ ਜਾਣਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਅਨ ਦਿਨ ਆਨੰਦ ਭਇਆ। ਕਿ ਜਿਸ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਲੋਕ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਨੰਦ ਦੀਆਂ, ਆਨੰਦ ਆਨੰਦ ਸਭ ਕੋ ਕਹੈ ਆਨੰਦ ਗੁਰੂ ਤੇ ਜਾਣਿਆ, ਜਾਣਿਆ ਆਨੰਦ ਸਦਾ ਗੁਰ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਪਿਆਰਿਆ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਕਿਲਵੇ ਕਟੇ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਸਾਰਿਆ। ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਚਪਨ ਦਾ ਜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਬੜਾ ਦੁਖਦਾਈ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ। ਆਮ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਤੋਂ ਮਾਂ ਉੱਠ ਜਾਏ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਾਇਆ ਵੀ ਉੱਠ ਜਾਏ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਕੀਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਕੀਤਾ ਕਰਨਾ ਸਰਬ ਰਜ਼ਾਈ ਕਿਛ ਕੀਚੈ ਜੇ ਕਰ ਸਕੀਐ, ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿਛੂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਉ ਹਰ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਰਖੀਐ। ਮੇਰੇ ਹਰ ਜੀ ਉਹ ਸਭ ਕੋ ਤੇਰੇ ਬਸ, ਅਸਾਂ ਜੋਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਿਛ ਕਰ ਹਮ ਸਾਕੈ, ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਬਖਸ਼। ਨਾਨੀ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਬਾਸਰ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਭਾਣਾ ਵਰਤਦਾ ਕਿ ਨਾਨੀ ਜੀ ਵੀ ਸਿਰ ਤੋਂ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਜਦੋਂ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਐਡਾ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਤਿਨੈ ਸਵਾਰਿਆ, ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਆਪ ਸਿਰਜਣਹਾਰੈ ਧਾਰਿਆ, ਸਿੱਖੀਆਂ ਤੇ ਸੰਗਤੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰ ਨਮਸਕਾਰਿਆ। ਧਨ ਸੋ ਤੇਰਾ ਥਾਨ ਹੈ ਸੱਚ ਤੇਰਾ ਪੈਸਕਾਰਿਆ, ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਲੈਣਾ ਤੂੰ ਗੁਰ ਅਮਰ ਤੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਗੁਰ ਡਿਠਾ ਤਾਂ ਮਨ ਸਾਧਾਰਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਤਜਰਬਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਦੀ ਨਕਲ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੀਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਗੁਰੂ ਡੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
इस करके सतगुरु जी ने अपनी जिंदगी दे विच धन गुरु नानक पातशाह जी नूं जदों पुछदे ने भी तुहाडा गुरु कौन है, ते सतगुरु बड़ा स्पष्ट बात करदे। उन्हां लोकां दा सवाल है, कवन मूल कवन मत वेला, कवन गुरु जिसका तू चेला, कवन कथा ले रहो निराले, बोले नानक सुन तुम बाले। ते सतगुरु कहते हैं भी पवन आरंभ सतगुर मत बेला, शब्द गुरु सुरत धुन चेला। गुरु अंगद साहब जी ने भी स्पष्ट किया कि अमृत बाणी तत बखानी, ज्ञान ध्यान विच आई। सतगुरु अमरदास पातशाह जी ने सब तो ज्यादा स्ट्रैस किया शब्द गुरु के उत्ते, और बार बार इस गल की साडे सामने बात लियांदी है, ये बाणी महापुरुष की निज कर बासा होए। और नाल फिर सानू गुरु के संबंध विच भी थां थां दे उत्ते गल नूं खोलिया है। ते धन गुरु रामदास पातशाह जी ने जदों गुरु की गल की भी गुरु किहनूं कहंदे है, गुरु का भाव की है, क्योंकि असीं कई बारी आम किसी व्यक्ति कोल बह जाइए भुलेखे के कारण, भरम के कारण सानू वो दात ना प्राप्त हो सके जिहड़ी दात उहदे कोल प्राप्त होनी चाहिए। वो सानू कहेगा तू पदार्थ लेने है, गल कर की चाहिए, किहड़ी पदवी चाहिए है, कितनी माया चाहिए है। लेकिन गुरु का भाव जन्म मरण दोहू मैं नाही, जन पर उपकारी आए, जी दान दे भगती लायन, हर स्यों लैन मिलाए। धन 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 जन आया, जिस प्रसाद सब जगत तराया, जन आवन का यह सुआओ, जन कै संग चित आवे नाओ, आप मुकत मुकत करे संसार, नानक तिस जन को सदा नमस्कार। ते सतगुरु रामदास पातशाह जी ने जदों गुरु की व्याख्या दी है, गुरु के बारे विचार बख्शिश की है, पूरी मानवता दे नाल, मनुखता दे नाल, ताकि सानू भुलेखा ना लगे, कन्फ्यूजन ना पैदा होवे भी असीं कित्थे बैठे हाँ। सानू गुरु की पहचान करवा दी गुरु साहब जी ने। एक तो आप जी ने गुरु की स्पष्टता वास्ते वचन किया है, बाणी गुरु, गुरु है बाणी, बिच बाणी अमृत सारे, कि भाई आ जो उपदेश सतगुरु जी ने सानू लिखती रूप में बख्शिश किया है, यही गुरु है। बाणी गुरु, गुरु है बाणी, बिच बाणी अमृत सारे। हुण सारे का अर्थ इत्थे ये नहीं भी समुचे अमृत दे विच ने, जिवें अजकल मनुखता दे अंदर भरम जाल खड़ा भी कितों कदी बोतल भर के फिरदा, कदी कितों गड़वा भर के फिरदा है, तरह तरह का अमृत। असीं अमृत नूं भी एक नहीं रहन दिता, जबकि सतगुरु पातशाह जी ने पंथ दे अंदर, मनुखता दे अंदर एकता पैदा करने वास्ते नानक अमृत एक है, दूजा अमृत ना है, अमृत एको ही है। ते सारे का अर्थ है संभाल करनी। सतगुरु रामदास पातशाह कहते जिहड़ा मनुख विच बाणी अमृत सारे, अमृत नूं संभालेगा इस बाणी दे विचों, किवें संभाल करनी उसका तरीका भी नाल दिता है। गुर बाणी कहे सेवक जन मानै, परतख गुरु निस्तारे, कि सतगुरु जी जो फरमान करते हैं उन्होंने सेवक जन बन के मान लवे, ते परतख गुरु निस्तारे। फिर गुरु साहब परतख तौर के उत्ते जीवन का पार उतारा कर देंगे। बाणी गुरु, गुरु है बाणी, बिच बाणी अमृत सारे, गुर बाणी कहे सेवक जन मानै, परतख गुरु निस्तारे। और दूजी पंक्ति जिहड़ी गुर बाणी कहे, ਇਹਦੇ ਵੱਲ थोड़ा ध्यान देने की लोड़ है। जो आप पाठ करते हैं, आप जी ने जो दर्शन किए होने, कई ने करनगे, उत्थे रारे नूं औंकड़ है गुर दे रारे नूं। इस करके गुरबाणी लफ्ज इकट्ठा नहीं पढ़िया जा सकता। जिथे गुरबाणी गुरु की बाणी बारे शब्द होएगा ना, उत्थे रारा मुक्ता होएगा। लेकिन इत्थे है गुर दा भाव कि गुरु साहब जी जो कहते हैं, जो गुरु साहब जी फरमान करते हैं, सेवक जन माने परतख गुरु निस्तारे। एक तो इस स्पष्टता देती गुरु साहब जी ने भी बाणी ही गुरु है।
ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਭਟਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਆਨੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਵੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਮੱਸਿਆ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਪੁਰਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅਨਦਿਨ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਿੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਹੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਧਨ ਸੋ ਵੇਲਾ ਘੜੀ ਤਨ, ਧਨ ਮੂਰਤ ਪਲਸਾਰ, ਧਨ ਸੋ ਦਿਨਸ ਸੰਜੋਗੜਾ, ਜਿਤ ਡਿਠਾ ਗੁਰਦਰਸਾਰ, ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈ ਉਸ ਵੇਲਾ ਸੁਹਾਵੀ, ਜਿਤ ਤੁਮਰੇ ਦੁਆਰੇ ਆਇਆ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਈਏ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਰਮ ਕਦਾਚਿਤ ਵੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਖਾਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਹਰ ਪਲ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪਲ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋ ਕੇ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਮੋਢੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸਰੋਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, 4 ਪੌੜੀਆਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਔਰ 4 ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਾਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਸੁਣਿਆ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਇਹ ਪੰਕਤੀਆਂ 4 ਵਾਰੀ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਖਾਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਦਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਧਾਰਮਿਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਿਗਾਸ ਰਹਿਣਾ, ਖੇੜਾ ਰਹਿਣਾ, ਆਨੰਦਿਤ ਰਹਿਣਾ ਉਹਨੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਖੋਲਦਾ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਸਕੇ, ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਥਾਂ ਤੇ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਈਏ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਬਿਧਾ ਖੜੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਬਿਧਾ ਖੜੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਸਤਿਪੁਰਖ ਜਿਨ ਜਾਣਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਸ ਕਾ ਨਾਉ, ਤਿਸ ਕੈ ਸੰਗ ਸਿੱਖ ਉਧਰੈ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਮਿਲੇ ਮਨ ਹੋਏ ਆਨੰਦ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗੀ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ, ਖੁਸ਼ੀ, ਖੇੜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ। ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਮਿਲੇ ਮਨ ਹੋਏ ਆਨੰਦ। ਅਰਥ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹੀਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਰਾ ਗੈਰਾ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜੀ ਬਹਿ ਗਿਆ ਗੱਦੀ ਲਾ ਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬੜੇ ਯਤਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬੜੇ ਯਤਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬੜੇ ਯਤਨ ਹੋਏ, 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੰਜੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਦੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਅਲਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਜਿਸ ਮਿਲੇ ਮਨ ਹੋਏ ਆਨੰਦ, ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹੀਏ। ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਣੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਉਹਨੇ ਅੰਤ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਣ ਦੀ ਦੇਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਸੁਰਤ ਜੋੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਜਿਸ ਮਿਲੇ ਮਨ ਹੋਏ ਆਨੰਦ, ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹੀਏ। ਫਿਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ ਨਾ, ਮਨ ਕੀ ਦੁਬਿਧਾ ਬਿਨ ਸਜਾਏ,
ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਬਦਾ, ਦੁਚਿੱਤਾਪਨ, ਦੁਭਾਂਤੀ ਚਾਲ, ਦੋਹਰਾਪਨ, ਜੋ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਡਬਲ ਮਾਈਂਡਡ ਹੋਣਾ, ਦੁਚਿੱਤਾਪਨ ਹੋਣਾ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਣੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਬਦਾ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਚੁਰਾਹੇ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਜਾਵਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਦੋ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਰ ਹੋਵੇ, ਦੋ ਬੇੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਰ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਲੱਤ ਉਸ ਬੇੜੀ ਤੇ ਰੱਖੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਉਸ ਤੇ ਰੱਖੀ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਬਦਾ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਉਹ ਜਿਸ ਜਲ ਨਿਧ ਕਾਰਨ ਤੁਮ ਜਗ ਆਏ, ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਪਾਹੀ ਜੀਓ। ਛੋਡੋ ਬੇਸ ਭੇਖ ਚਤਰਾਈ, ਦੁਬਦਾ ਇਹ ਫਲ ਨਾਹੀ ਜੀਓ। ਦੁਬਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਰਸਮ ਹੀ ਕਰ ਲਈਏ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਦਾ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਜਿਸ ਜਲ ਨਿਧ ਕਾਰਨ ਤੁਮ ਜਗ ਆਏ, ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਪਾਹੀ ਜੀਓ। ਛੋਡੋ ਬੇਸ ਭੇਖ ਚਤਰਾਈ, ਦੁਬਦਾ ਇਹ ਫਲ ਨਾਹੀ ਜੀਓ। ਮਨ ਰੇ ਥਿਰ ਰਹੋ, ਮਤ ਕਤ ਜਾਹੀ ਜੀਓ। ਬਾਹਰ ਢੂੰਡਤ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਪਾਵੇਂ, ਕਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਘਟ ਮਾਹੀ ਜੀਓ। ਅੰਦਰਲੇ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਿਰ ਚੌਥੇ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਵੇੜਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਬੈਠਣ ਦਾ ਭਾਵ ਮਨ ਕੀ ਦੁਬਦਾ ਬਿਨ ਸਜਾਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਦਾ 'ਚ ਫਸਾਉਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਮਿਲੇ ਹੈ ਮਨ ਹੋਏ ਆਨੰਦ, ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹੀਏ। ਮਨ ਕੀ ਦੁਬਦਾ ਬਿਨ ਸਜਾਏ, ਮਨ ਦੀ ਦੁਬਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਿਨ ਸਜਾਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪਦਵੀ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ? ਹਰ ਪਰਮ ਪਦ ਲਈ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਪਦਵੀ ਰੱਬ ਕੋਲ ਹੈ ਨਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਸ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ। ਰੱਬ ਨੇ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾਨਕ ਸੋਧੇ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰ ਨਾਹੀ ਭੇਦ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸੱਤੇ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਤਿਨੇ ਸਵਾਰਿਆ, ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਆਪ ਸਿਰਜਣਹਾਰਿਆ ਧਾਰਿਆ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਜਰਾ, ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਸੰਗਤੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸਮਝਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰ ਨਮਸਕਾਰਿਆ। ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਕੇ ਅੱਜ ਉਹ ਰੁਤਬਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਹਰ ਪਰਮ ਪਦ ਲਈਏ ਇਸ ਦਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ, ਪੂਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਉੱਤੇ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਅਨਦਿਨ ਆਨੰਦ ਭਇਆ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਆਨੰਦ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਆਨੰਦ ਕਦੋਂ ਬਣਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਮ ਹਰ ਜਪਿਆ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਕਾ ਭ੍ਰਮ ਭਉ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਨਾਮ ਹਰ ਜਪਿਆ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਿਆ, ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਿਆ, ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਜੋ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਵਰਤ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਭਾਵ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ, ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀਤਾ ਕਰਨਾ ਸਰਬ ਰਜ਼ਾਈ, ਕਿਛ ਕੀਚਾ ਜੇ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿਛੂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਉ ਹਰ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਰਖੀਐ। ਮੇਰੇ ਹਰ ਜੀਓ ਸਭ ਕੋ ਤੇਰੇ ਬਸ, ਅਸਾਂ ਜੋਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਿਛ ਕਰ ਹਮ ਸਾਕੇ, ਜਿਉ ਭਾਵੇਂ ਤਿਵੈ ਬਖਸ਼। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰੀ ਹੈ।
ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਵ ਕੂੜਾ ਟੁੱਟੈ ਪਾਲ, ਸਵਾਲੀਆ ਪੰਕਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਸਵਾਲੀਆ ਬਚਨ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਨਵਾਚਕ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਨ ਵਿਦ ਕੁਸ਼ਲ ਹੋਤ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਕਿਨ ਵਿਦ ਕੁਸ਼ਲ ਹੋਤ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਕਿਉਂ ਪਾਈਐ ਹਰ ਰਾਮ ਸਹਾਈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਆਪ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਖੇੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਮ ਹਰ ਜਪਿਆ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਕਾ ਭ੍ਰਮ ਭਉ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਭ੍ਰਮ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਡਰ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਨ ਵਿਦ ਕੁਸ਼ਲ ਹੋਤ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਕਿਉਂ ਪਾਈਏ ਹਰ ਰਾਮ ਸਹਾਈ। ਇਹ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੀ ਰੱਬ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਆਨੰਦਿਤ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ, ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ੀ ਲੱਭਦੇ ਆ, ਕੁਸ਼ਲ ਨਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੇਰੀ ਸਭ ਮਾਇਆ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਰਹਾਉ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ। ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਰਹਾਉ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਏਕ ਕੁਸ਼ਲ ਮੋਕੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਤਾਇਆ। ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਆਨਸਰ ਦੇ ਰਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਏਕ ਕੁਸ਼ਲ ਮੋਕੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਤਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਥਡ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਰਸਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹਰ ਜੋ ਕਿਛ ਕਰੇ ਸੋ ਹਰ ਕਿਆ ਭਗਤਾਂ ਪਾਇਆ, ਕਿ ਹਰੀ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹਰੀ ਦੇ ਭਗਤ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਹ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬੜਾ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਹਰ ਜੋ ਕਿਛ ਕਰੇ ਸੋ ਹਰ ਕਿਆ ਭਗਤਾਂ ਪਾਇਆ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿਨ ਵਿਦ ਕੁਸ਼ਲ ਹੋਤ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਕਿਉਂ ਪਾਈਏ ਹਰਾਮ ਸਹਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨ ਵਿਦ ਕੁਸ਼ਲ ਹੋਤ ਮੇਰੇ ਭਾਈ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ, ਖੇੜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ। ਇਉਂ ਪਾਈਏ ਹਰਾਮ ਸਹਾਈ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿਉਂ ਪਾਈਏ ਹਰਾਮ ਸਹਾਈ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਉਂ ਪਾਈਏ ਹਰਾਮ ਸਹਾਈ। ਕਿਨ ਵਿਦ ਕੁਸ਼ਲ ਹੋਤ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਕਿਉਂ ਪਾਈਏ ਹਰਾਮ ਸਹਾਈ। ਏਕ ਕੁਸ਼ਲ ਮੋਕੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਤਾਇਆ, ਹਰ ਜੋ ਕਿਛ ਕਰੇ ਸੋ ਹਰ ਕਿਆ ਭਗਤਾ ਪਾਇਆ। ਇਨ ਵਿਦ ਕੁਸ਼ਲ ਹੋਤ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਇਉਂ ਪਾਈਏ ਹਰਾਮ ਸਹਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਮਨ ਅਨ ਦਿਨ ਆਨੰਦ ਭਇਆ। ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਮ ਹਰ ਜਪਿਆ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਕਾ ਭ੍ਰਮ ਭਉ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰਮ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਭਉ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਭਰਮ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ ਸਥਿਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਟਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡੀਗਨ ਡੋਲਾ ਤੋਲੋ ਜੋ ਮਨ ਕੇ ਭਰਮਾ, ਭ੍ਰਮ ਕਾਟੇ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਪਾਏ ਵਿਸ਼ਰਾਮਾ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਆਸ਼ਕੀ ਜੇ ਤੁਪੋ ਖਸਮ ਨਾ ਜਾਏ, ਉੱਥੇ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿੱਥੇ ਡਰ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਧੁਣ ਵਾਸਤੇ ਭਰਮ ਤੇ ਭਉ ਇਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਨੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੇਵਕ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਰਦਾ ਹੋਏ ਮੁਰੀਦ ਨਾ ਗੱਲੀ ਹੋਵਣਾ, ਸਾਬਰ ਸਿਦਕ ਸ਼ਹੀਦ ਭਰਮ ਭਉ ਖੋਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਭਰਮ ਤੇ ਭਉ ਨੂੰ ਖੋ ਦੇਵੇ, ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਪ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰਮ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਉ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਰੱਬ ਹੈ ਕਿਦਾਂ ਦਾ? ਉਹ ਹੁਣ ਰੱਬ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਰਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗੰਮ ਅਗੋਚਰ ਨਾਮ ਹਰ ਊਤਮ, ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਜਪ ਲਿਆ। ਅਗੰਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗਮਤਾ ਤੋਂ ਪਰੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਅਪਰੋਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਰ ਫਿਰ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਧਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੰਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੂਰ ਤੱਕ ਵਿਖਾ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਣ ਜੋਗਾ। ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ ਅੱਜ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਆ
ਸਾਡੀ ਮੇਲ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਦੂਰ ਤੱਕ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਦੂਰ ਤੱਕ ਭੇਜ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅੰਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਆਖਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਉਹ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ, ਅੰਤ ਨਾ ਸਿਫਤੀ ਕਹਿਣ ਨਾ ਅੰਤ, ਅੰਤ ਨਾ ਕਰਨੇ ਦੇਣ ਨਾ ਅੰਤ, ਅੰਤ ਨਾ ਵੇਖਣ ਸੁਣਨ ਨਾ ਅੰਤ, ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਪੈ ਕਿਆ ਮਨ ਮੰਤ ਅਗੰਮ। ਪਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਬ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਘਰ 'ਚ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਛੋਟਾ, 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ, ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਲਿਆ ਕੇ ਢੇਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਸ਼ਗਨ ਦੇਣ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇਣ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕੱਪੜੇ 4-4 5-5 ਸੂਟ ਚੱਕੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਛੋਟੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਖਰੀਦਦੇ ਆ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੱਪੜੇ ਖਰੀਦ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਛੋਟੇ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਰੱਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੱਪੜੇ ਖਰੀਦੋ, ਆ ਕੱਪੜੇ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਚਾਣਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੰਨਾਂ ਡੰਗਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨੇ ਕੱਪੜੇ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਚਾ ਥਾਉ, ਉੱਚੇ ਉੱਪਰ ਉੱਚਾ ਨਾਉ, ਏਵਡ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ ਕੋਏ, ਤਿਸ ਉੱਚੇ ਕੋ ਜਾਣੇ ਸੋਏ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਦੱਸਾਂ ਕੀ, ਜੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆਖਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਹਿਣਾ ਕਥਨ ਨਾ ਜਾਈ। ਉਹ ਕੇਵਲ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇ ਬੁਝਾਈ, ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਬਿਸਰ ਨਾ ਜਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹ ਅਗੰਮ ਹੈ, ਅਗੋਚਰ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ, ਅੱਖਾਂ, ਕੰਨ, ਨੱਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਪਰੋਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕੋਈ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਹਰ ਊਤਮ ਫਿਰ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ ਨਾ, ਸਿੱਖੀਆਂ ਤੇ ਸੰਗਤੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰ ਨਮਸਕਾਰਿਆ, ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਰ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਬਚਨ ਵਰਤੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੁੱਖ ਉੱਡਾ ਹੀ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਐਸੀ ਸ਼ੋਭਾ ਜਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇਵਡ ਹਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਬਰਸਾਤੀ ਮੌਸਮ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਾ ਕੁੱਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਲ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਕੁੱਪ ਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦੀ, ਕੁੱਪ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਬੇਲ ਹੀ ਬੇਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਬੇਲ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹਾਂ। ਜਿਹਦੇ ਸਹਾਰੇ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਨਾ, ਮਾਣ ਉਹਨੂੰ ਹੈ। ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਜੋ ਤੋਹਾ ਜੁਗਤ ਸੈ ਸ਼ੈਕਾਈਆਂ ਫਿਰ ਪਲਟੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਵਰਗਾ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਣ ਨਾ, ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਐਸੀ ਸ਼ੋਭਾ ਜਨਕ ਕਿ ਜੇਵਡ ਹਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਊਤਮ ਦਾ ਭਾਵ ਰੱਬ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਅਗੰਮ ਹੈ, ਅਗੋਚਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਜਪ ਲਿਆ, ਹਰੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਫੜਿਆ, ਲੜ ਫੜਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਪ ਲਿਆ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਸਾਧ ਪਾਈ ਵੱਡ ਭਾਗੀ। ਸਤ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਸਤ ਸੰਗਤ, ਸਾਧ ਦਾ ਭਾਵ ਗੁਰੂ, ਭਲੇ ਪੁਰਸ਼, ਸਾਧ ਨਾਮ ਨਿਰਮਲਤਾ ਕੇ ਕਰਮ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੱਜਣਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜਿਤ ਹਰ ਰਸ ਪਾਇਆ, ਮਿਲ ਜਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਨਤੀਜਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੰਗ ਸਾਧੂ ਪਾਰ ਪਿਆ। ਸਾਧੂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਡਿਤ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਜੀ ਆਏ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਹੋਵੇ, ਕਿੰਨੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਖੜੇ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਪਿੱਛੇ ਉੱਠ ਕੇ ਲੱਗਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਪਰਲੋਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਲੱਗਣਾ, 365 ਦਿਨ 360 ਦਿਨ ਲੱਗਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਮਕਾਂਡ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੋਟ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਘੜੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਜੀ ਕਾ ਨਿਸਤਾਰਾ, ਸਮੁੰਦ ਸਾਗਰ ਜਿਨ ਖਿਨ ਮੈਂ ਤਾਰਾ। ਕੋਈ ਹੋਆ ਕਰਮ ਰਤ, ਕੋਈ ਤੀਰਥ ਨਾ ਆਇਆ, ਦਾਸੀ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ। ਬੰਧਨ ਕਾਟਨ ਹਾਰ ਸੁਆਮੀ, ਜਾਂ ਨਾਨਕ ਸਿਮਰੈ ਅੰਤਰਜਾਮੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਿਨ ਮਾਤਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮਨੁੱਖ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏ।
सत संगत साध पाई बड़ भागी, संग साधु पार पया। मेरा मन अन दिन आनंद पया, गुर प्रसाद नाम हर जपया। मेरे मन का भ्रम पौ गया। हुण सतगुरु कहते जिन हर गाया, जिन हर जपया, तिन संगत हर मेलो कर मया। बहुत कमाल की पंक्ति है और साडे वास्ते बड़ी प्रेरणा है, क्योंकि अज असीं की करते हैं, असीं रब दे बारे पुछदे हैं, उन्हां लोकां कोल जाके पुछदे हैं रब दे ऊड़ा एड़ा भी पता नहीं। देखो ना, एक मैथ का टीचर होवे ते मैथ के टीचर को जाके पंजाबी पढ़न का यत्न करिए, हिंदी पढ़न का यत्न करिए। एक हिंदी वाला टीचर होवे, पंजाबी का टीचर होवे, उहदे कोल जाके केमिस्ट्री पढ़न का यत्न करिए, किवें पढ़ाएगा वो? जिहड़ा सबजैक्ट ही नहीं उहदा, वो एक पंजाबी का टीचर या प्रोफैसर जिहड़ा है वो केमिस्ट्री ते फिजिक्स किवें पढ़ा सकदा है? एक मैथ का टीचर जिन्होंने पंजाबी आंदी ना होवे वो किवें पढ़ाएगा? मैथ का सबजैक्ट जिन्हें पढ़िया उहदे को बैठ के मैथ पढ़ांगे, लाभ प्राप्त होएगा। केमिस्ट्री वाले को पढ़ांगे, फिजिक्स वाले को पढ़ांगे, पंजाबी टीचर को पंजाबी पढ़ांगे, हिंदी टीचर को हिंदी पढ़ांगे, जो कोई उर्दू फारसी पढ़िया उहदे को बैठांगे, सानू वो विद्या प्राप्त होएगी। इस करके जिन्हां ने रब की गल नूं समझिया वो बैठे ने गुरु ग्रंथ साहब के अंदर 15 भगत गुरु साहबान। जे किते इन्हां कोल बैठण दा यतन करिए ना, आपां ताबिया बैठीए, गुरु की हजूरी च बैठीए, बाणी पढ़ीए, चाहे एक शब्द पढ़ो रोज, जिन्हों आपां कहने हुण भी सहज पाठ करना चाहिए। जे किते सहज पाठ करिए, अर्थां समेत रोज एक गल नूं समझण दा यतन करिए, तां सानू रब की प्राप्ति होनी है। कबीर साहब वर्गी शख्सियत जिहड़ी है वो कहंदी भी मैं उन्हां दी गल करांगा जिहड़े बचपन विच भी रब नाल जुड़ गए। राम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जप्यो हर जैसे। मैं तो यह भी गल नहीं भी मैं केवल 60 साल के बुढ़े को बैठ के सिक्ख्या प्राप्त करनी है। मैं तो 5 साल के कोल भी बैठण वास्ते तैयार हाँ, उहदे कोल दात होवे। ते सतगुरु रामदास पातशाह कहंदे मैं अपनी जिंदगी विच उन्हां लोकां कोल बैठण वास्ते मैं प्रेरणा करदा है, ते मैं ये यतन करदा है जिन हर गाया, जिन्हां ने गा लिया, जिन हर जपया, जिन्हां ने जप लिया, तिन संगत हर मेलो कर दिया। मैं किरपा करके मेरे ते, मैं दा अर्थ है किरपा, मैनू किरपा करके मैनू उन्हां दी संगत मेल। और इसे करके इस सिद्धांत नूं समझ के सिख रोज जाके नितनेम करन तो बाद जदों गुरु की संगत विच आउंदा एक बेनती करदा, सच्चे पातशाह सही प्यारे मेल जिन्हां मिलिया तेरा नाम चेतावे। जिन्हां दसंदड़िया दुरमत बंझै, मित्र असाडड़े सही, हों ढोडेंदी जग सवाया, जा नानक बिरले कई। जिन हर गाया, जिन हर जपया, तिन संगत हर मेलो कर मया। हे हरि जीओ किरपा करो, मैनू उन्हां दी संगत किरपा करके मिलाप करवा दिओ जिन्हां ने तैनू गाविया है, जिन्हां ने तैनू जपिया है। गाविया ते सुनिया होया, जपिया होया किन्हां दा थां पै सकदा है? गाविया सुनिया तिन का हर थाएं पावे, जिन सतगुर की आग्या सत सत कर मानी। यह भी गुरु रामदास जी का वचन है। क्यों इहो जे लोकां कोल बैठना है? सतगुरु का जवाब दे रहे, कहते तिन का दर्श देख सुख पाया। उन्हां दा दर्शन करन दे नाल जीवन दे विच सुख की प्राप्ति हुंदी है। दुख हौमै रोग गया। जीवन दे विच जिहड़ा हौमै दा रोग सी ना, जिथों दुख प्राप्त होंदे, हौमै ये बंधना फिर जूनी आए पाए, जिथे भटकना बनती है हंकार के कारण, हौमै के कारण। सतगुरु कहते वो लाभ प्राप्त होएगा उन्हां लोकां कोल बैठण दा जिन्हां ने जप लिया, जिन्हां ने गा लिया। तिनका दर्श देख सुख पाया, दुख हौमै रोग गया। जो अन दिन हिरदे हर नाम ध्यावें, जिहड़े निता प्रति हर रोज प्रभु का सिमरन करते ने, प्रभु के नाम नूं ध्याउंदे हन, सब जन्म तिन्हां का सफल पया। उन्होंने जन्म सारा समुचा एक एक पल जीवन का सफल हो गया। भाई गुरदास साहब जी ने जो पढ़ते हैं ना, भाई गुरदास साहब जी भी यही प्रेरणा करते, कहते साध संग दृष्ट दर्श कै ब्रह्म ध्यान। जो गुरु की संगत बैठांगे इत्थे सानू वो दृष्टि प्राप्त होएगी जिहदे नाल ब्रह्म का ध्यान, परमात्मा का ध्यान सानू प्राप्त होएगा। साडी सुरत शब्द विच रब विच जुड़ेगी। साध संग दृष्ट दर्श कै ब्रह्म ध्यान, सोई तो असाध संग दृष्ट विकार है।
लेकिन जदों मनमुखां कोल बैठांगे उत्थे जाके साडी दृष्टि विकारी होएगी। साध संग शब्द सुरत कै ब्रह्म ज्ञान, गुरु की संगत विच आके गुरु की संगत विच बैठांगे, शब्द विच सुरत जोड़ांगे। जिस परमात्मा नूं लोक लभदे फिरदे ना, सतगुरु कहंदे भी ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति इत्थे आके हो जानी। साध संग शब्द सुरत कै ब्रह्म ज्ञान, सोई तो असाध संग बाद अहंकार है। ते जदों असाध कोल बैठांगे, असंत कोल बैठांगे, मनमुख कोल बैठांगे ते साडे अंदर हंकार पैदा होएगा, वाद विवाद पैदा होएगा। सानू पता कख नहीं हुंदा, असीं दूजे की गल मनण वास्ते तैयार नहीं होंदे भी मैं सब कुछ जानदा, आ सब तो बड़ा पुआड़ा है। साध संग शब्द सुरत कै ब्रह्म ज्ञान, हुण किसी ने ब्रह्म ज्ञानी बनना होवे उहदा रास्ता दे रहे भाई साहब। साध संग शब्द सुरत कै ब्रह्म ज्ञान, सोई तो असाध संग बाद अहंकार है। साध संग असन वसन कै महाप्रसाद, गुरु की मत के अनुसार जो छकांगे इस गल नूं मुख रख के बाबा होर खाना खुशी खुआर, जित खाधे तन पीड़िया मन में चले बेकार। गुरु की गल मन के पहनांगे तो शरीर तंदुरुस्त रहेगा, खुशी प्राप्त होएगी। बाबा होर पहनन खुशी खुआर, जित पैदे तन पीड़िया मन में चले बेकार, ते जीवन दे विच आनंद प्राप्त होएगा। साध संग असन वसन कै महाप्रसाद, सोई तो असाध संग बिखम आहार है। ते जे अपनी मर्जी का कदी शराबां पी लिया, कदी कुछ खा लिया, कदी कुछ खा लिया, ते ध्यान ना दिता इहदे वल, कदी कोई कुछ पहन लिया, पता ही नहीं भी मैं मां के सामने बैठण जोगा, पिता के सामने बैठण जोगा कपड़े पा के, गुरु कोल जाण जोगा। जिन्हों देख के साडा पिता सिर नीवा करदा होवे भी मेरे बच्ची ने कपड़े पहने ने, सिर नीवा करके बैठा होवे, ते गुरु कोल जाण लग्गिया, बजुर्गों को जान लग्या, सतगुरु कहते फिर बड़ी शर्मनाक गल होएगी, बिखम आहार है। ते अखीर विच कहते दुरमत जन्म होवे साध असाध संग। जदों मनमुखां कोल बैठांगे उत्थे काहदा जन्म होएगा? दुरमत दा, भैड़ी मत दा। गुरमत साध संग मुकत द्वार है। जदों गुरु की संगत विच आवांगे ते सानू सहज सुभाअ निता प्रति अपने समाज विच रहिंदे आ, परिवार विच रहिंदे आ, जिम्मेवारियां निभाउंदे आ, बच्चों दी पालना करदे आ, विच दुनिया सेव कमाई है तां दरगाह वैसण पाई है, सानू मुक्ति दा द्वार सहज नाल ही प्राप्त हो जाना, कोई बहुता यतन करन दी लोड़ नहीं जिवें लोग भटकदे फिरदे आ। दुरमत जन्म होवै असाध संग, गुरमत साध संग मुकत द्वार है। ये भाई गुरदास साहब जी ने बचन कीते ने। इस करके सतगुरु कहंदे भई तिनका दर्श देख सुख पाया, दुख हो मैं रोग गया, जो अनदिन हिरदय हर नाम ते आवें, सब जन्म तिना का सफल पाया। उन्होंने सारा समुचा जीवन सफल हो गया। फिर की होया? किड्डे ताकतवर हो गए, किड्डे बलवान हो गए। हो सतगुरु कहंदे ओ आप तरे श्रेष्ठ सब तारे, वो आप भी संसार सागर तो तर गए ते नाल समुची मानवता नूं, समुची सृष्टि नूं तारन दे समर्थ हो गए। हो सब कुल भी पार पिया। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਕੁਲ ਸਾਨੂੰ ਮਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਪਿਤਾ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਕੁਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਜਨਮੇ ਗਵਨ ਮਿਟਾਇਆ। जुग जुग पीढ़ी चले सतगुरु की जिन्हें गुरमुख नाम संभालिया, जदों उस पीढ़ी में शामिल हो गया, उस जनरेशन में आ गया आप गुरु की कुल में, जिन गुरमुख नाम संभालिया, जिन्होंने गुरु के सन्मुख होकर के प्रभु के हुक्म नूं संभालिया, गुरु के हुक्म नूं संभालिया, कुल भी पार पाया। जिन्हें भी जुड़ते गए नाल, जिन्हीं नाम ध्याया गए मशक्कत घाल, नानक ते मुख उजले केती छुटी नाल। फिर सतगुरु जिवें पहली पंक्ति के अंदर अगम अगोचर की गल की सी ना, परमात्मा की समर्था की, हुण फिर सतगुरु उन्होंने गल नूं दोहराउंदे ने अपने तरीके नाल, कहंदे तुद आपे आप उपाया सब जग, तुद आपे बस कर लिया। हे मेरे मालक जी, हो तुसीं आप ही सारे संसार नूं पैदा कीता, इहनूं कोई होर दूजी शक्ति पैदा करने वाली नहीं। और कई बार असी बिच पता नहीं किहनूं कहन लिआंदे भी फलाने ने आ कीता, फलाने ने देवते ने आ कीता, एक ने पैदा किया, दूजा पालना करन वाला, वखरे वखरे डिपार्टमेंट जिहड़े बना दिते। लेकिन गुरबाणी ये सानूं समझाउंदी है, बियो पूछ ना मसल धरै, जो किश करै सो आपे करै।
ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਤੁਧ ਆਪੇ ਬਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੂਤਰ ਵਿੱਚ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਨਾ, ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ। ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਤੁਮਰੇ ਸੂਤਰ ਧਾਰੀ, ਤੁਮ ਤੇ ਹੋਏ ਸੋ ਆਗਿਆਕਾਰੀ, ਤੁਮਰੀ ਗਤ ਮੇ ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਣੀ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ, ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨਗੇ ਖੁਆਰ ਹੋਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਤੁਧ ਆਪੇ ਬਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਪੰਕਤੀ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਧ ਆਪੇ ਆਪ ਉਪਾਇਆ ਸਭ ਜਗ, ਤੁਧ ਆਪੇ ਬਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ। ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਦਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੋ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਨੂੰ ਕਦੀ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹ ਦਾਤ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਰਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਹਮਰੀ ਵਿਦ ਹੋਤੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾ, ਸਾਬਿਦ ਤੁਮ ਹਰ ਜਾਣੋ ਆਪੇ, ਹਮ ਰੁਲਤੇ ਫਿਰਤੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛਤਾ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗ ਕੀਰੇ ਹਮ ਥਾਪੇ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੇਰਾ ਜਿਤ ਮਿਲੇ ਹੈ, ਚੁਕੇ ਸਭ ਸੋਗ ਸੰਤਾਪੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੈਂ ਜੋ ਸਾਂ ਨਾ, ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਕੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ ਰੁਲਦਾ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਤੂੰ ਸਿਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਤਿਨੇ ਸਵਾਰਿਆ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਅੱਜ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਔਰ ਐਡੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਬਚਨ, ਐਡੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਬਚਨ। ਹਮ ਜੈਸੇ ਅਪਰਾਧੀ ਅਵਰ ਕੋਈ ਰਾਖੈ, ਜੈਸੇ ਹਮ ਸਤਿਗੁਰ ਰਾਖ ਲਈਏ ਛਡਾਏ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ, ਯਤੀਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤਰਸਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਸਕੇ ਵੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹਮ ਜੈਸੇ ਅਪਰਾਧੀ ਅਵਰ ਕੋਈ ਰਾਖੈ, ਜੈਸੇ ਹਮ ਸਤਿਗੁਰ ਰਾਖ ਲਈਏ ਛਡਾਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਆਪੇ ਬਚਨ ਕਰਕੇ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਬਿਖ ਡੁੱਬਦਾ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਬਿਖ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਪਏ ਸਾਂ, ਜ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ, ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਤਾਂ ਸਮੁੰਦ ਸਾਗਰ ਨੀਰ ਭਰਿਆ, ਤੇਤੇ ਔਗਣ ਹਮਾਰੇ, ਦਇਆ ਕਰੋ ਕਿਛ ਮਿਹਰ ਉਪਾਵੋ, ਡੁੱਬਦੇ ਪੱਥਰ ਤਾਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਗਨ ਬਰਾਬਰ ਤਪੈ ਭੀਤਰ ਬਗੈ ਕਾਤੀ, ਪਰਨਵਤ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੇ, ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਡੁੱਬਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਔਰ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਅਸੀਂ ਪੱਥਰਾਂ ਵਰਗੇ ਆ। ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਸੁੱਟੋਗੇ ਡੁੱਬ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜੁਗਤੀ ਲੱਭ ਲਈ, ਜਿਉਂ ਪਖਾਨ ਨਾਵ ਚੜ੍ਹ ਤਰੈ, ਤਿਉਂ ਪ੍ਰਾਣੀ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਗ ਤਿਨਸਤਰੈ। ਜਿਵੇਂ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋਗੇ ਤੇ ਪੱਥਰ ਵੀ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ, ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ, ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ, ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ, ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ, ਤੇ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਮਾਤਰ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਰਵ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਾਸਤੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਸ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।